प्राइम डिबेट विच तुहाडा स्वागत है। पंजाब विधान सभा के पिछले बजट सैशन दौरान एक कानून पास किया गया जो उस समय ज्यादा सुर्खियां विच नहीं आया सी। पंजाब सिविल सर्विसेज एक्ट नाम का यह कानून इस साल 5 अप्रैल तो लागू कर दिता गया है, पर इसके लागू होंदे ही इस उत्ते सवाल उठने शुरू हो गए ने। आखिर की है ये एक्ट अते इस नूं लैके बहस क्यों है, जाणांगे अज दी प्राइम डिबेट विच। पंजाब वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन डिपार्टमेंट के सब डिविजनल इंजीनियर्स पंजाब सिविल सर्विसेज एक्ट तो सब तो पहला प्रभावित हुए ने। उत्थे ही राज के करीब 1200 पेंडू सेहत अधिकारी इस कानून की लपेट विच आउण दी कगार ते ने। पंजाब विच डायरैक्ट पक्की नौकरी का सुपना देखने वालों के लिए एक बुरी खबर है। इस तो पहला कि नौकरी पक्की होवे, किसी भी कर्मचारी नूं 3 साल के इंडक्शन पीरियड विचों लंघना होएगा। इस दौरान उसनूं सिर्फ उसकी बेसिक पे बैंड के बराबर तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह विच ना तो कोई सालाना वाधा होएगा अते ना ही महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके अलावा यह इंडक्शन पीरियड उस मुलाजम की कुल सेवा विच भी नहीं गिनिया जाएगा। उसका यह इंडक्शन पीरियड 2 साल के लिए होर वधाया भी जा सकता है। यही नहीं, उसनूं नौकरी विचों भी कढ़िया जा सकता है अते वो इसके खिलाफ अपील भी नहीं कर सकता। ये सब सूबे विच पंजाब सिविल सर्विसेज एक्ट के लागू होने की बदौलत है। ग्रुप ए तो लेके ग्रुप डी तक के सारे कर्मचारी इस कानून के दायरे विच लियाए गए ने। हालांकि पीसीएस एग्जीक्यूटिव और पीसीएस जुडिशियल कर्मचारियों को इस दायरे विचों बाहर रखा गया है। इस कानून में साफ तौर पर कहा गया कि यह उन्हां कर्मचारियों ते भी लागू होएगा जिन्हां नूं अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल चुकियां ने, पर हाले उन्हां दी नियुक्ति नहीं हुई है। इस नाल पंजाब वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन डिपार्टमेंट के सब डिविजनल इंजीनियर्स सब तो पहला प्रभावित हुए ने। इन्हां नूं 8 अप्रैल नूं पुराने नियमां दे तहत अपॉइंटमेंट लेटर्स दिते गए सन, पर 11 अप्रैल नूं इन्हां नूं पंजाब सिविल सर्विसेज एक्ट के तहत ये नियुक्ति पत्र दिते गए। उत्थे ही सूबे के करीब 1200 पेंडू सेहत अधिकारी भी इस नाल प्रभावित हो सकते ने। ये लोग 5 साल तक पेंडू इलाकों में काम कर चुके ने अते जद नौकरी पक्की होने का वेला आया तो इन्हां नूं इस लई 3 तो 5 साल तक होर इंतजार करना पै सकता है। बहरहाल सही मायनों में देखा जाए तो कर्मचारियों की भर्ती किसी भी तरह नाल कॉन्ट्रैक्ट ते नहीं की जा रही। हाँ, इस एक्ट के कायदे इसनूं कॉन्ट्रैक्ट ते होने वाली भर्ती ही बनाते ने, घट तो घट पहले 3 सालों के लिए। इस मामले उत्ते गलबात करने लई साडे नाल स्टूडियो विच मौजूद ने डॉक्टर अवतार सिंह जो पंजाब वैटनरी डॉक्टर्स एसोसीएशन के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट ने, मोहन लाल सगर जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने, अते डॉक्टर आनंद मल्होत्रा जो स्टेट रूरल मैडिकल सर्विसेज एसोसीएशन के ऑर्गेनाइजिंग सैकटरी एंड स्पोक्समैन ने। तुहाडा डिस्कशन बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अवतार, मैं तुहाडे तो शुरू करूंगा। मैं अखबारों के विच तुहाडे काफ़ी लेख पढ़े आ। इन्हां लेखां दे विच तुसीं लिखिया वा कि पंजाब सिविल सर्विसेज एक्ट मुलाजम विरोधी एंटी इंप्लॉइज एक कदम आ, ये क्यों? देखो सर, ये जिहड़ा पंजाब सिविल सर्विसेज एक्ट हैगा ये बेसिकली मुलाजमां दे जिहड़े ए तो डी क्लास तक के मुलाजम ने उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਗੌਸ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਬਕਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੁਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਅਗਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੋਥ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰਸ ਤੇ ਰੂਰਲ ਵੈਟਨਰੀ ਆਫੀਸਰਸ ਇਹ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 16,000 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਮਓ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 22,000। ਪਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ? ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ मतलब कि ए तो डी क्लास तक के फील्ड दे विच मुलाजमां नूं रोजगार देना चाहती है तो मान लो उन्होंने कुछ बेसिक तनख्वाह ते सारिਆਂ ਨੂੰ इंप्लॉयमेंट जिहड़ी है वो मुहैया हो जाती है तो इट्स वेलकम। बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ कसूर है ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ 4.5 ਤੋਂ 5 साल इसे ठेका प्रथा के तहत अपन सेवावां निभा चुके हैं। जदों कि जे हुण ये एक्ट उन्हां ते भी लागू हो जाता है तो यह अगले 3 ਤੋਂ 5 साल होर 5 साल लगता कि जे नवे मुलाजमां वास्ते ये एक्ट लागू होवे तो वो ठीक है। हाँ, वो उत्थे असीं तर्कसंगत कह सकते हैं
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਆਫਟਰ 3 ਇਅਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਨੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਉਹ ਮਿਲਾ ਲਓ, 3 ਸਾਲ ਇਹ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਅਪ ਟੂ 2 ਇਅਰਸ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, 5 ਸਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਝਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 37-38 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ 5 ਸਾਲ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 41-42 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ 58 ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਦੇ 15-16 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨੇਬਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਯੈਸ। ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਾ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ 4-4 5-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5-5 ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਾਕਟਰਸ ਆਲਮੋਸਟ 50% ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੀ ਵਰ ਗੈਟਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ 22,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਐਕਟ ਕਰਕੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਰਲ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹੁਣ 15,600। ਸੋ 22,000 ਤੋਂ 15,000 ਹੋ ਗਈ। ਨੋਟ 22,022 ਤੋਂ ਫਿਰ 27 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 27,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ PCMS ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 40,000 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ। 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ 3-3 ਸਾਲ। ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਜੂਨੀਅਰ ਟੂ ਅਸ। ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ 2-2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਘੱਟ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਨੁਕੂਲ ਆ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰ ਰੀਚਿੰਗ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ EMPLOYEES ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਬੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੌਪਸੀ ਟਰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ 40-50% ਹੀ ਟੋਟਲ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੀਗਲ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿਲ ਸਫਰ ਮੋਰ। ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟੂ ਮੋਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ EMPLOYEES ਬਾਈ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੀਪਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਡ A ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ PCS ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ 21 ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੁੱਪ B, C and D ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਗਰੁੱਪ A ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਦ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਆਉਣਗੇ ਇਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ, ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਗੇ ਔਰ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਸਕਲ ਮੇਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੁਝ EMPLOYEES ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PPSC ਦੇ ਥਰੂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਵੈਲਿਡ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਐਕਟ ਦੀ ਐਫ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਜਨਰੇਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਰਿਟ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਪੈਨਲ ਬਣੇ, ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਬੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਐਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਆਲਦੋ ਸਰ, ਇਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਇਨ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਇਨ 9th ਮਾਰਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਦਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। WTO ਦੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਿਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਲਿਆਉਣ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3